Good morning, dear children. A pleasant welcome to today's class. Dear children, in the last class we have discussed about importance of electricity, types of electricity, and also we discussed about conductors, insulators, charge, ammeter, and simple circuit diagram. Isn't it, children? In today's class, let's recall it once again and move towards the further topics of the lesson electricity. In the previous class, already we discussed about electricity. As we all know, electricity has a very important place in our modern society. It is controlled and convenient form of energy, and we are going to use this electricity in homes, schools, hospitals, industries, and so on. Electricity can be classified into two parts: static electricity and current electricity. Static electricity means it is a type of electricity. Here, the electric charges do not flow from one place to another place. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಆರ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ನ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And the next is current electricity. So here the charges flow from one place to another place. Okay, for example, electricity used in our homes. ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ in static electricity, the electric charges remain at rest or stationary, and current electricity, the electric charges are in motion. And also we discussed about conductors. That means the substances through which electricity can flow. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್, ಪೋರ್ಸಿಲಿನ್, ರಬ್ಬರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. An electric current is defined as the amount of charges flowing through any cross section of a conductor in unit time, or otherwise you also call it as the rate of flow of charges, isn't it? So electric current is defined as the rate of flow of charges, and it is given by the equation I is equals to Q by T, where I is current, Q is charge, and T is time. And the SI unit of the current, SI unit of current is what? Ampere, and it is denoted by the capital letter A. So as we know, the SI unit of the charge is coulomb, and the SI unit of time is second. So I is equals to Q by T. So I is current. The current is nothing but what? The rate of flow of electric charge. Rate of flow of electric charge. So the SI unit of current is ampere, SI unit of charge is coulomb, and the SI unit of time is second. So 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. 1 ampere is nothing but what? 1 coulomb per second. So as we all know, charge is a very small particle present in an atom. It can be positive, negative. So negative andre electrons, positive means protons. Okay, so neutrons ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? ಕೂಲಂಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯೂ. 1 coulomb net charge is equivalent to the charge contained is nearly 6 into 10 to the power of 18 electron. 1 coulomb net charge ಗೆ 6 into 10 to the power of 18 electrons ಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q is equals to Ne. So Q is net charge, N is the number of electrons, and E is the negative charge on electron. And the negative charge on electron, that is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So N is equals to Q by E. If you want to find the number of electrons, so N is equals to Q divided by E. So Q is, as we know, 1 coulomb anta helidare. 1 divided by, here E means 1.6 into 10 raised to minus 19. ಸೊ 10 raised to minus 19ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 10 raised to plus 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 10 raised to 19ನ್ನು 10 into 10 to the power of 18 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ.
So 10 divided by 1.6 is nothing but 6.25. So 6.25 into 10 to the power of 18. So 1.6 na 16 by 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 10 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ 10 into 10 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 100 by 16 is nothing but 6.25. That into 10 to the power of 18 electrons. So number of electrons is equals to 6.25 into 10 to the power of 18 electron. Therefore, electrons constituting 1 coulomb of charges is equals to 6 into 10 to the power of 18 electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಮಗೆ ಬಂತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I is equals to Q by T. So it is a formula used to calculate what? The current, charge, and it is related to current, charge and time. So I is equals to, instead of Q ನಾವೇನು ಹಾಕೋಬೋದು, NE ನ ಹಾಕೋಬೋದು, because Q is equals to NE. Q is equals to NE. So I is equals to NE by T. Okay, so remember these two formulas. And the smaller units of electric current are 1 milliampere, microampere. Milli means 10 raised to minus 3 and micro means 10 raised to minus 6 ampere. And also we discussed about ammeter. It is an instrument used to measure the electric current in a circuit. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electric current. The direction of electric current is in the direction of the flow of positive charges. However, in conductor say copper, the electric current is due to the flow of negatively charged electron. Therefore, conventionally, the direction of electric current in a conductor or wire just opposite to the direction of flow of electrons in the conductor of the wire. So, electric current is a scalar quantity. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಂಟು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, ವಯರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಬಲ್ಬ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ, ವಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಯರ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಆಮೀಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚೂರು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, ಆಮೀಟರ್, ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a continuous and closed path of an electric current is called electric circuit.
A continuous and closed path of an electric circuit. So here we can see the simple electric circuit. So battery, plug key, ammeter and bulb. Okay, battery, plug key, ammeter and bulb. So there are two types of electric circuits, open and closed electric circuit. An electric circuit through which no electric current flows is known as open electric circuit. And electric circuit through which electric current flows is known as closed electric circuit. See here you can see the two types of electric circuit, open electric circuit and closed electric circuit. In open electric circuit, here we can observe there is no electricity. So electric circuit through which no electric current flows. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲ್ಬು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, an electric circuit through which no electric current flows is known as open electric circuit. An electric circuit through which electric current flows is known as closed electric circuit. Okay, so remember, a continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. So continuous ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so let's solve some example problems based on the formula I is equals to Q by T. So as we know, I is equals to Q by T. So current is equals to what? The rate of flow of charges. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ನೋಡಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. If a current of 2 ampere is drawn for 1 hour through the filament of a bulb, find the amount of electric charge flowing through the circuit. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 hour ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, 2 ಆಂಪಿಯರ್, ಟೈಮ್ 1 hour. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 hour ಇರೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ 1 hour is equals to 3600 seconds. So here we have to find Q. As we know the formula, Q is equals to I into T. So I is equals to what? ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, I is equals to Q divided by T. Here we have to find Q. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು Q. So cross multiply ಮಾಡ್ತೀರಾ, Q into 1 Q, I is into T, I into IT. So Q is equals to, I means 2 ampere into time is 3600. 3600 into 2, that is 7200 coulomb. 3600 into 2, that is 7200 coulomb. Therefore the charge is equals to 7200 coulomb. Clear? Next. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So find the amount of electric charge flowing through the circuit if an electric current of 5 ampere is drawn by an electric appliance for 5 minutes. Find the amount of electric charge. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, 5 minutes. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಆಂಪಿಯರ್, ಟೈಮ್ 5 minutes. 5 minutes we have to convert into seconds. So 1 minute 60 seconds. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 minute ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 into 60, 300 seconds. Yeah, we have to find the electric charge. As we know the formula, I is equals to Q by T. Here we have to find Q. So Q is equals to I into T. So Q is equals to, I means 5 into 300 seconds, that is 1500 seconds. Clear? Therefore the charge is equals to 1500 coulomb. Therefore the charge is equals to 1500 coulomb. Next, example 3. In how much time
6000 coulomb of electric charge will flow if an electric current of 10 ampere is drawn through an electric motor. ನೋಡಿ, so in how much time? ಅಂದರೆ here we have to find the time. 6000 coulomb of electric charge will flow. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ 6000 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು 10 ಆಂಪೇರಷ್ಟು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಆದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 6000 ಕೂಲಂಬ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್. ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು, ಏನು ಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ I is equals to Q by T. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಐನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ T is equals to Q by I. So T is equals to Q means 6000 and I means 10 ampere. So 6000 by 10, that is 600. So 600 seconds. So 600 second means ಅದನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸೊ 10 minutes. Okay, so 10 minutes. Because 600 by 60, that is 10 minutes. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fourth one, if an electric charge of 900 coulomb flows through an electric bulb for half an hour, find the electric current drawn by the filament. 900 coulomb Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ half an hour ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ half an hour means 30 minutes. ಸೊ 30 minutesನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 30 into 60, because 1 minute is equals to 60 seconds. 30 minutes is equals to 30 into 60, that is 1800 seconds. So electric current I is equals to question mark. We know that I is equals to Q by T. Here we have to find out I ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q ಏನಿದೆ 900 ಕೂಲಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1800 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 20 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 9 1s 9 2s 18. ಸೊ 1/2. 1/2 is nothing but what? 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟು ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಆಂಪಿಯರ್. ಟೈಮನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟು ಈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕೂಲಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನು? ಆಂಪಿಯರ್. ಟೈಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5. ಇಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 15,000 ಕೂಲಮ್ flows through an electric iron for 5 minutes. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ Q is equals to 1500 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1500 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನು, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1500. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ 5 minutes. ಸೊ 5 minutesನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 into 60 300 seconds. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ I is equals to Q by T. ಸೊ I is equals to Q means what? 1500 divided by 300. 20 cancel. 3 1s 3, 5s 15. So what is the current here? So 5 ampere. So the current drawn by the filament of electric iron is equals to 5 ampere. Clear? Yes. Now let's discuss about potential difference. So let's understand the concept of potential difference through one example. One example ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Water is exact the same level in both the tanks. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಿನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವ? ನೋಡಿ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೈಪ್ನ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ವಾಟರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the work done to move unit electric charge from one point to another in electric circuit. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ unit positive charge from one point to another, we are going to call it as electric circuit. Okay, so we are going to call it as, potential difference. So potential difference is given by the equation work done by charge. So because potential difference andre enanta helde, work done in bringing unit positive charge from one point to another. So potential difference is equals to work done by charge. Potential difference is given by the symbol V, that is volt. Work done W, charge ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ Q. So V is equals to W by Q. So how is potential difference measured? It is measured in volt. So it is named after Italian physicist Alessandro Volta. ನೋಡಿ, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ವೋಲ್ಟಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟಾ ಇವರಿಂದ ಆ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನಮಗೇನು ಬಂತು, ಯೂನಿಟು ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೌಲಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕೂಲಂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು ಜೌಲಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕೂಲಂಬಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಜೌಲ್ ಪರ್ 1 ಕೂಲಮ್. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಜೌಲ್ ಪರ್ 1 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, I is equals to Q by T, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಂಬು, ಟೈಮಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ is the amount of potential difference produced when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another in an electric circuit. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ is the amount of potential difference. So 1 volt is the amount of potential difference produced when 1 joule of work done
work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. Okay, so it is measured by a device. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ್ಯಮೀಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟಿಗೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ್ಯಮೀಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, potential difference is nothing but work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, and it is given by the equation V is equals to W by Q. So where V is the volt, W is the work done, and Q is the charge. So V means potential difference is equals to work done by charge. Okay, so and the potential difference is measured by volt and work done by joule and the charge by coulomb. So 1 volt is equals to 1 joule per 1 coulomb. Okay, so and it is measured by a device called voltmeter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದರ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ 1 volt ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 joule per second. Okay, so voltmeter is an instrument. It is used to measure the potential difference. Okay, so and voltmeter is always connected in parallel across a conductor or wire to measure electric potential difference. Voltmeter has high resistance. Potential difference means voltage. ಇಲ್ಲಿ potential difference ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ voltage ಅಂತ. So here you can see the differences between voltmeter and ammeter. ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Voltmeter, it is used to measure the potential difference. Ammeter is used to measure the current. Voltmeter always connected in parallel. Ammeter always connected in series. Voltmeter as always has high resistance. Ammeter has low resistance. So voltmeter ಗೆ high resistance ಇರುತ್ತೆ, ammeter ಗೆ low resistance ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಿಮಗೀಗ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. I is equals to Q by T and the SI unit of current is ampere, Q ಗೆ coulomb, time ಗೆ second. So 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. And V is equals to W by Q. V is the means what? Potential difference. Potential difference ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 1 volt is equals to 1 joule per 1 coulomb. Okay, and Q is equals to NE and I is equals to Q ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? NE ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, NE by T. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.